Mu'mineen, will recite a few ayahs together, please, of Surah An-Naba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على A few masail from the chapter of Namaz-e-Mayyit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is obligatory to offer Namaz-e-Mayyit for every Muslim as well as for a Muslim child if it has completed 6 years of his age. If a child had not completed 6 years of his age, but it was a discerning child who knew what namaz was, then as an obligatory precaution, namaz-e-mayyit for it should be offered. If it did not know of namaz, then the prayers may be offered with the niyat of raja. However, to offer namaz-e-mayyit for a stillborn child is not mustahab. Namaz-e-mayyit should be offered after the dead body has been given ghusl, hunut and kafan. And if it is offered before or during the performance of these acts, it does not suffice, even if it is due to forgetfulness or an account of not knowing the rule. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Sallu ala أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. We are gathered here tonight
to commemorate the wafat of our 10th holy Imam, Imam Ali ibn Naqi salawatullahi wassalamu alayhi. اللهم صل على محمد وآل So I محمد. will begin with one short incident during the time of Imam alayhi salam. Yunus Naqsh, a person whose job was to engrave on stone, on precious stones. He used to engrave things. One day he comes to Imam fearful. Imam asks him, what is the problem? He says that one of the, should I say in today's terms, the governors, one of the great people in the parliament of Mutawakkil, has given me one stone, one precious stone on which to engrave. While engraving, the stone cut into two. Now I am afraid for my life, that because he gave me as a whole stone, now it is into two pieces, I will lose my life because he might kill me. Imam prays for him and says, Yunus, don't worry, Insha'Allah, whatever has happened for your benefit. So the next day, fearfully, with the two pieces, he goes to meet that person who had given him that job. When he reaches the doorstep, the person comes out apologetically, saying, oh Yunus, I am sorry, but I have got two daughters. Both of them are right now quarreling over who should get the stone. Can you divide the stone into two and prepare the naqsh in both of them and then bring it to me? Immediately he rushes back to Imam, thanking Imam that, oh my Imam, you prayed for me, your dua worked. That is the same way that the Imam of the time, when we go to him, when we ask him for help, the Imam of our time is there waiting for us to approach him with our problems. This is just an incident of Yunus Naqsh, who was afraid for his life, but he got double the emoluments, double the reward for a mistake that he was worried he will be killed for. So inshallah, we use that opportunity of approaching the Imam of our time and asking him for our hajat, and indeed he is there praying for us, and his du'as are always accepted, and he will pray for us. Sallu ala nabi. اللهم صل على محمد وآل محمد. Imam Ali ibn Naqi salawatullahi wassalamu alayhi. اللهم صل على محمد وآل محمد. આ એ ઇમામ છે કે જેમને અબુલ હસન તરીકે પણ પુકારવામાં આવે છે. રાવીઓ બયાન કરે છે કે આ ત્રીજા ઇમામ છે કે જેમનું લકબ અબુલ હસન છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ અને એમના પિતાજી યાની કે આપણા 11મા ઇમામ ઇમામ હસન અલ-અસ્કરી સલાવતુલ્લાહ વસલ્લમ, એમના દીકરા ઇમામ હસન અલ-અસ્કરી સલાવતુલ્લાહ વસલ્લમ અલૈહિ. اللهم صل على محمد وآل આ محمد. બે ઇમામો છે કે જેઓને સામરરામાં રહેવું પડ્યું, અને જેઓ અસ્કરી, જે જગ્યાનું નામ હતું અસ્કરી, એમના માટે આપણે જ્યારે ઝિયારત માટે જાય છે તો અસ્કરિયાન તરીકે કહેવામાં આવે છે. એ એરિયાનું નામ અસ્કરી કે જ્યાં તે બંને ઇમામો ત્યાં રહ્યા અને તેઓ શહાદત પામ્યા. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ નું પૈદાઈશ અને ઇમામત જ્યારે તેઓ હાસિલ કરે છે, ઇમામતની જ્યારે એમને મળે છે તો તે 8 વર્ષની ઉંમર હોય છે, યંગ એજ ઓફ 8 years. તો લોકો એ જ વસ્તુના બારામાં કમ્પ્લેન કરતા હોય છે કે આટલા નાના દીકરા કેવી રીતે ઇમામ થઈ શકે. અને એવી જ રીતે આપણા ઇમામો બતાવી ગયા, અહેલે બેત અલૈહિમ શીખાવી ગયા કે રિસાલત અને ઇમામત આ એ વસ્તુ છે કે જે ખુદાવંદે આલમ અતા કરે છે. એની અંદર કોઈ પણ જાતની ઉંમરનો લિહાઝ નથી હોતો. જે પણ ઉંમરમાં હોય તેઓ ઇમામ છે, કારણ કે ખુદાવંદે આલમ તરફથી તેઓને તે ઇલ્મ મળ્યું છે અને તેઓ તેના હિદાયતના માટે તેઓને મોકલવામાં આવ્યું છે. આપણા આઠમા ઇમામ ઇમામ અલી ઇબ્ન મુસર્રદ સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહિ. اللهم صل على محمد وآل محمد. નબી ઈસાનો વાક્યો બયાન કરી મુઅમિનીનમાં એ પ્રૂવ કરે છે કે અગર નબી જેવા નબી ગહેવારામાં રહી અને ખુદાના હુકમથી એ નબુવત ઉપર ફાઇઝ થઈ શકે છે, તો પછી આપણે શા માટે એ વસ્તુના બારામાં ડાઉટ કરીએ છીએ કે નાની ઉંમરમાં ઇમામ કેવી રીતે બને.
ઇલ્મ એક એવી વસ્તુ છે કે જેની ઇજ્જત કરવાની જરૂર છે. તેના માટે આપણને વિચાર કરવો જોઈએ કે ઇલ્મ, અસલ ઇલ્મ જે છે ખુદાવંદ આલમ અતા કરે છે. ઇલ્મનું જે નૂર છે અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામને ઘરે ઉતર્યું, કે જે આપણા ઇમામોમાં આવ્યું. આ નૂર અલ્લાહ તરફથી આપવામાં આવ્યું છે અને ઇન્સાનના એ વસ્તુ લાયક નથી સિવાય જેને અલ્લાહ ચૂંટે. તેના માટે કોઈ પણ શખ્સિયતને જ્યારે શક થાય ઇમામત ઉપર કે તે નાની ઉંમરમાં કેવી રીતે ઇમામ થયા, તો તેનો જવાબ આ છે કે ઇમામત અને નબુવત અને રિસાલત દરેક વસ્તુ ખુદાવંદ આલમ તરફથી અતા કરેલ છે અને તેના જ માટે આપણને સલામ કબૂલ કરવું જોઈએ. શેખ મુફીદ બયાન લખે છે કે ઇમામ જવાદ અલૈહિસ્સલામના પછી હતા તેમના દીકરા અલી ઇબ્ન મુહમ્મદ, યાની આપણા ઇમામ નબી અલૈહિસ્સલામ. કારણ કે તેઓની અંદર દરેક જાતની સિફાત મૌજૂદ હતી કે જે એક ઇમામમાં હોવું જોઈએ અને તેઓ પીક યાની કે મહાનતા દરેક વસ્તુની અંદર રાખ્યા હતા. યાની ઇલ્મની અંદર, હિલ્મની અંદર, તકવાની અંદર, ઇબાદતની અંદર, દરેક વસ્તુ જે તમે જુઓ દરેક વસ્તુની અંદર ઇમામ ફાયઝ હતા મહાનતા ઉપર. કેટલી જ હદીસો આપણને મળે છે કે જે સાફ બતાવી આપે છે કે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ઇમામ હતા ભલે નાની ઉંમર હતી. હસન ઇબ્ન મૂસા નવબખ્તી બયાન કરે છે કે 9મા ઇમામના જે અસહાબ હતા વધુ ભાગ તેઓ આપણા 10મા ઇમામ અલૈહિસ્સલામની ઇમામતને કબૂલ કર્યા, પરંતુ એમાંથી અમુક ગીરો નાની હતી કે જેઓ મૂસા ઇબ્ન મુહમ્મદ યાની કે મૂસા મુબારકા તેઓને ઇમામ તરીકે માનતા, પણ તેઓ થોડો વખત માટે પછી પાછા તેઓ રુજુ કરે છે અને આપણા 10મા ઇમામ અલી નબી સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહિને ઇમામના જમાનાની અંદર અબ્બાસી ખલીફાઓ 6 ગુજર્યા છે કે જેની અંદર મુઅતસિમ, વાથિક, મુતવક્કિલ, મુન્તસિર, મુસ્તઈમ અને મુઅતઝ 6 મુતવક્કિલ બની અબ્બાસના લીડર્સ બતાના છે કે જેમની અંદર પહેલા 2 એવા હતા કે જેઓ મામૂનના ફૂટસ્ટેપ્સને ફોલો કર્યા, યાની કે ઇમામની સાથે નમ્રતાની સાથે પેશ આવતા હતા. દિલમાં બોઝ હતું પણ સામે નહોતા બતાડતા, ઇમામ સાથે નરમાશ સાથે પેશ આવતા. પણ તેના બાદ જ્યારે મુતવક્કિલ આવે છે તો બની અબ્બાસીની અંદર ઇતિહાસ બતાવે છે કે બની અબ્બાસીની અંદર તે પહેલા કોઈ પણ એવો ઝાલિમ હુકમરાન નથી રહ્યો. યાની એવી રીતે ઓપનલી ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના અસહાબના યાની કે અહલ બેત અલૈહિસ્સલામને માનવા વાળા ઉપર એવી રીતે જુલ્મ કર્યા કે જે તે પહેલા કદી થયું ન હતું. ઇમામ માટે અને ઇમામના અસહાબ ઉપર, અને ઇમામ અલૈહિસ્સલામથી તે ડરતો હતો મુતવક્કિલ કે ઇમામ મદીનાની અંદર છે, શાયદ તેઓ પાવરફુલ થઈ જાય, અને એના માટે એ રસ્તો ગોતતો હતો કે કેવી રીતે ઇમામને હું કંટ્રોલ કરું. અને એના માટે જ્યારે એને કાગળ મળે છે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુહમ્મદ જે મદીનાનો ગવર્નર હોય છે, એ લખે છે કે અગર તમને ઇમામ અલી નબી અલૈહિસ્સલામ ઉપર કાબુ રાખવું હોય તો તમે એને મદીના અને મક્કાથી દૂર કરી નાખો, કારણ કે દિવસે દિવસે લોકો એની ઇમામત ઉપર ઇકરાર કરવા માંડે છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ નાની ઉંમર હોવા છતાંય પણ એના અખલાક અને એની વર્તણૂક એવી કે જેના કારણે દિવસે દિવસે એને બોલવું નહોતું પડતું, પણ લોકો એમના ઇમામત ઉપર ઇકરાર કરતા આગળ આવતા હતા. અને એના માટે મુતવક્કિલ એક કાગળ લખે છે ઇમામને કે જેમની અંદર કમ્પ્લેન કરે છે કે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મુહમ્મદ એના બારામાં આવી રીતે લખે છે. ઇમામ જવાબમાં કહે છે કે આ વાત ખોટી છે, મને કોઈ પણ જાતનું રાજનીતિ પ્રત્યે કાંઈ શોખ નથી અને હું કાંઈ ચાહતો નથી કે હું પાવરફુલ બનું. અને પછી શું રમત રમે છે મુતવક્કિલ, ત્યાંના ગવર્નરને કાઢી નાખે છે. આ ગવર્નર એ કે જમાત નમાઝ પઢાવતો હતો અને કમાન્ડર ઇન ચીફ હતો ત્યાં મદીનાના આર્મીનો, પણ કેવી રીતે ઇમામને કાગળ લખે છે, ખુદાના નામથી શરૂ કરે છે
અને એની અંદર કહે છે, પોતાને અમીરુલ મોમિનીન તરીકે બોલાવે છે, અને પછી કહે છે કે હું તમારી ઇજ્જત કરું છું, તમારો હક બહુ મહાન છે, અને તમારી હકની હું રક્ષા કરી શકું, એનું ધ્યાન રાખી શકું, તેના માટે હું તમને ઇન્વાઇટ કરું છું કે તમે સામર્રા આવો. જોઈ લો એના શબ્દો, યાની કે ઇમામને બોલાવવા માંગે છે સામર્રા, એના માટે કે ઇમામની ઇજ્જત કરી રહ્યો છે. અને ઇમામ જ્યારે મદીનાથી નીકળતા હોય છે તો એના શબ્દો હોય છે કે હું ખુશીથી નથી મૂકીને જતો, બલકે હું એ વસ્તુ ઉપર ખુશ જ નથી કે હું મદીના મૂકીને જઈ રહ્યો છું, પણ કારણ કે સંજોગ એવા હતા તેના માટે એ ત્યાં મદીના મૂકી અને સામરા તરફ નીકળે છે. અને એક કાગળની અંદર મુતવક્કિલ 8 વખત પોતાને અમીરુલ મોમિનીન તરીકે બયાન કરે છે, અને એની અંદર બતાવવા માંગે છે ખુલ્લા શબ્દોની અંદર ઇમામને કે જો મારું હુકમરાન છે, જેમ હું ચાહું એમ ચાલશે, અને તમે અગર સામનો કરશો તો પછી મારો ઝુલ્મનો પણ તમને સામનો કરવો, ભલે ખુલ્લા શબ્દોમાં નહીં, પણ એના શબ્દો એવા હતા કે ઇમામ સમજી ગયા કે આ બંધ શબ્દોની અંદર શું કહેવા માંગે છે. હવે એ મોકલે છે યાહ્યાને મોકલે છે સાથે, કે જે યાહ્યા ઇબ્ન હરતમા એ છે કે જે મુતવક્કિલનો માણસ, અને આર્મીના જનરલ્સને મોકલે છે કે ઇમામને મદીનાથી સામર્રા લઈ આવે. હવે જોઈ લો, સફર દરમિયાન અમુક વાક્યાઓ થાય છે કે જે વાક્યાઓની અંદર ખબર પડે છે યાહ્યાને કે ઇમામ અગર હોય તો આ ઇમામ અલી નહી અલૈહિસ્સલામ છે. યાની એવા વાક્યાઓ થાય છે કે જ્યાં મોજિઝા જેવા થાય છે કે જેની અંદર ખબર પડે છે કે આ આમ ઇન્સાન નથી. ઇમામને ત્યાં મદીનાથી લઈ બગદાદ લઈ જાય છે, અને ત્યાંથી પછી સામર્રા. આ સફરનો ફાયદો એ થાય છે કે યાહ્યા જે દુશ્મન બનીને આવ્યો હોય છે એ ઇમામનો એક મુહિબ થઈ જાય છે, અને ઇમામનો તાબેદાર શખ્સ થઈ જાય છે. જ્યારે મુતવક્કિલ કીધો હોય છે યાહ્યાને કે તું કાગળનો જવાબ મને મોકલજે, મને રિપોર્ટ મોકલ કે હું જે તને કાગળ આપ્યો છો એનો રિએક્શન ઇમામ કેવી રીતે આપ્યા, તો ઇમામ એવી સારી રીતે એની સાથે વર્તણૂક રાખે છે કે યાહ્યા ઇમામના વખાણ કરે છે એના રિપોર્ટ. અને જ્યારે પાછા પહોંચે છે, હવે યાહ્યાને એમ હોય છે કે ઇમામ મદીનામાં છે, તેના માટે ઇમામની મોહબ્બતમાં લોકો મદીનાની અંદર મોજૂદ છે, કારણ કે ઇમામને ઓળખે છે. પણ જ્યારે તેઓ બગદાદ પહોંચે છે અને બગદાદના વાસીઓ બહાર નીકળે છે ઇમામને આવકારવા માટે, યાની ઇમામની મોહબ્બત બગદાદના વાસીઓ પણ લોકોની સામે, યાહ્યાની સામે બયાન કરે છે. આ જોઈને યાહ્યાને ખબર પડે છે કે ખરેખર આ ઇમામ જે છે અરબસ્તાનની અંદર વેલ નોન છે. અને જ્યારે તેઓ સામર્રા પહોંચે છે તો ત્યાર સુધી એક મુહિબ્બે ઇમામ થઈ જાય છે. સામર્રામાં જ્યારે દાખલ થાય છે તો મુતવક્કિલ એરેન્જ શું કર્યો છે, ઇમામની બેઇજ્જતી કરવા માટે અને ઇમામની ઇજ્જતને ઘટાડવા માટે ઇમામનો કારવાને સ્લમ્સની અંદર, જ્યાં ગરીબો રહે છે ત્યાં રાખે છે, બતાવવા માટે કે આ ગરીબોની જગ્યા છે, ઇમામની ઇજ્જત ઓછી થશે. બલકે ઊંધું વળે છે, કારણ કે જે ગરીબો ઇમામને નહોતા મળ્યા તેની મુલાકાત ઇમામ સાથે થાય છે, અને તે ગરીબો મુહિબ્બે અહલે બેતમાં બદલાઈ જાય છે. યાની કે ખુદાવંદે આલમ જેની ઇજ્જત રાખવા માંગે છે તેની ઇજ્જતમાં કોઈ હાથ નથી રાખી શકતો. મુતવક્કિલ દરેક મોકા ઉપર કોશિશ કરતો હોય છે કે ઇમામને કેવી રીતે નીચું કરે. અને આ વાક્યો તમારી સમક્ષ શેર કરું છું. આજના જમાનાની અંદર પણ આ જ વસ્તુ થઈ રહી છે. એમના જે ઉલમા હતા મુતવક્કિલના, તેઓ એમને કહે છે કે તું એવું કંઈ કર, કારણ કે સુન્નીઓ હતા અને મુહિબ્બે અહલે બેત હતા સામર્રાની અંદર, એ તું એવું કંઈ કર કે સુન્ની અને શિયા વચ્ચે કંઈ ઝઘડો થાય. તો તેઓ આ આયત લઈને આવે છે કે જે આયતની અંદર ખુદાવંદ આલમ કહે છે તે દિવસે કે જે ખોટું કરનાર પોતાના હાથને બાઇટ કરશે, પોતાના હાથને ખાઈ જશે. અને આ આયતનો રેફરન્સ ખલીફાઓ તરફ છે, તેઓ જાણતા હતા. તો તેઓ કહે છે કે ભર મજમાની અંદર
સુન્નીઓની વચ્ચે આ સવાલ કરજે કે આ આયતનો રેફરન્સ કોના તરફ છે. અગર ઇમામ ખલીફાઓનું નામ લે તો સુન્નીઓની અંદર એક ઝઘડો થઈ જશે અને ઇમામ વચ્ચે એમનું માન ઘટી જશે. અને અગર ઇમામ એ વાતને સંતાવે, ખોટું બોલે, તો શિયાઓ ભડકશે કે તમે શા માટે સાચું નથી બોલતા. તો જોઈ લ્યો, ઇમામ એટલે ઇમામ. જ્યારે ઇમામને સવાલ કરવામાં આવે છે તો ઇમામ કહે છે ખુદાવંદ આલમ આ આયત બે શખ્સો માટે નાઝિલ કર્યો છે અને એહસાન છે એ બે શખ્સ ઉપર અલ્લાહનું કે ખુદાવંદ આલમ તેઓનું નામ બયાન નથી કર્યું, કારણ કે ખુદાવંદ આલમ સત્તારુલ ઉયુબ છે. હવે તને જોઈએ છે કે જે વસ્તુ ખુદાએ ઢાંક્યું છે તે હું ખુલ્લે આમ બયાન કરું. ઇમામ અલી નકી અલૈહિસ્સલામ મુતવક્કિલને સવાલ કરે છે કે શું તું ચાહે છે કે જે વસ્તુ ખુદાએ ગૈબતમાં રાખ્યું, સંતાડ્યું છે, તેને હું જાહેર કરું? મુતવક્કિલ કહે છે નહીં. તો કહે છે બસ મારા હાથ બાંધેલા છે, હું કાંઈ બયાન નહીં કરી શકું. આ છે ઇમામ કે જેને નૂરે ઇલ્મ અતા થઈ હોય છે, કે જે ઇલ્મ એવી રીતે હોય છે, ઇલ્મની હિફાજત પણ કરે છે, તેઓની બલાગત પણ કરે છે, હિદાયત પણ આપે છે અને બતાવી દે છે કે હક શું છે અને બાતિલ શું છે. સલ્લુ અલા નબી. બીજું વાક્ય કે જે ગઈકાલે આપણે સાંભળ્યા, મુતવક્કિલ મોકલે છે માણસોને ઇમામના ઘરે. એ વાતો સાંભળેલી કે ઇમામને કાગરો મળ્યા છે અને ઇમામ માઝલા ઇસ્લેહા ભેગું કરે છે પોતાના ઘરની અંદર મુતવક્કિલની સામે થવા માટે. પણ જ્યારે તેઓ અંદર દાખલ થાય છે તો શું જોઈએ છે? ઇમામ ઇબાદતની અંદર મુસલ્લા ઉપર મશગુલ છે. તેઓને કાંઈ નથી મળતું, ન કાગળિયા મળે છે, ન કાંઈ ઇસ્લેહા મળે છે. તે છતાંય ઇમામને લઈને મુતવક્કિલની સામે લઈ જાય છે. રાતનો વખત હોય છે અને મુતવક્કિલ નશાની અંદર હોય છે અને ઇમામને ઓફર કરે છે. જુઓ કેવા પસ્ત હતા લોકો કે ઇમામને કેવી રીતે લોકો જુલ્મ કરે છે. ઇમામ કહે છે આ વસ્તુ મારાથી એટલું દૂર છે, મારા ખૂન અને ગોશતથી સાવ દૂર છે. પછી કહે છે તમે શાયરી કરો છો તો શેર બયાન કરો. ઇમામ કહે છે હું શાયર નથી, પણ છતાંય એ ફોર્સ કરે છે. તો તે વખતે ઇમામ એમને એ બસ શબ્દો કહે છે. તે લોકો કે જેઓ મહાન કિલ્લાઓમાં રહી રહ્યા છે અને તેઓને ધ્યાન રાખવા માટે બહાદુર લોકોને રાખવામાં આવ્યું છે, પણ આ વસ્તુની અંદર રહેવાથી તેઓ કદી નીડલેસ નથી થતા, યાની મજબૂર જ રહે છે. દર વખતે જરૂર હોય છે તેઓની વસ્તુઓની. અને જ્યારે તેઓ પોતાની મહાનતા અને પોતાની ખુશનુદી પોતાના પ્રમાણે જે જિંદગી ગુજારી લે છે, તે બાદ તેઓને ખેંચવામાં આવે છે કબરોની અંદર, કે જે તેઓ માટે ખરાબ જગ્યાઓ છે. અને જ્યારે તેઓને દફનાવી લેવામાં આવે છે તો મુનાદી નિદા દે છે, ક્યાં છે તે મહાનતા તમારી? ક્યાં છે તમારો તાજ અને તમારી શહેનશાહી અને તમારા કપડા કે જે બહુ કિંમતી છે? તે જગ્યાઓ કે જે જગ્યાની અંદર તમે આરામની સાથે રહેતા હતા, ક્યાં છે? અને જે જગ્યાથી પોતાને તમે મહેફૂઝ રાખતા હતા. તો તેઓની બદલીમાં તેઓનો કબર જવાબ આપે છે કે તેઓના મોઢાઓ આ કબરોની અંદર છે કે જેને જીવરાઓ ઘેરી વળ્યા છે, જે જીવરાઓ એકબીજાથી ઝઘડે છે તેઓના મોઢાને ખાવા. આ સાંભળી જે શખ્સો ત્યાં હોય છે તેનું થાય છે મુતવક્કિલ ઇમામને કતલ કરી નાખશે. પણ મુતવક્કિલ રોઈ પડે છે. જે એના હાથમાં હોય છે હરામ જામ તે મૂકી દે છે અને રોઈ પડે છે, બતાવવા માટે કે કોઈક વખતે એવા શબ્દો હોય છે કે જે જાલિમ હોય તો જાલિમ, પણ જ્યારે ઇમામ બયાન કરે છે તો તે પોતાના એમના દિલને આડે છે. અને ઇમામ અલૈહિસ્સલામને જ્યારે નઝર કૈદમાં અંદર રાખે છે તો એ હાલતમાં કે ખાલી એને જાણવા માટે કે ઇમામ કંઈ ખોટું કરતા નથી. સલ્લુ અલા નબી. હવે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કેવી રીતે આ બધી હાલત, આ બધી સંજોગ
ઇમામત ઉપર ફાઇઝ, ચારે તરફ દુશ્મનો, કોઈ જાતનું એ વખતે ન ઈમેલ હતું, ન ફોન હતા, કાંઈ નહીં, ખાલી વર્ડ ઓફ માઉથ કે કાગળ હતું જેનાથી ઇમામ લોકો સાથે કોમ્યુનિકેટ કરી શકે. તો ઇમામ શું વાપરે છે? જેમ કે કાલે મૌલાના બયાન કર્યા, ઝિયારતે જામિયા અલ કબીરા, આ એ ઝિયારત કે જેની અંદર ઇમામ હિદાયત આપે છે. 14 માસૂમની ઓળખાણ ઇમામ એ ઝિયારતની અંદર અપાવે છે, બતાવવા માટે કે ભલે તમે મને નજર કૈદમાં રાખ્યા છો, પણ આ એવી ઝિયારત છે તા કયામત મોમિનીનને હિદાયત આપતી રહેશે, બતાવવા માટે કે ખુદાનું કામ અમે કરતા જ રહેશું જેવી પણ હાલતમાં તમે અમને રાખો. બીજું, ઇમામ તે લોકોને સખ્ત કહેતા કે તમે કદી પણ હુકમરાનની સાથે કોઓપરેટ નહીં કરો, તેઓની સાથે કામ નહીં કરો, સિવાય અમુક લોકો કે જેઓ ઇમામ પાસે રજા માંગવા આવતા કે યબ્ન રસૂલિલ્લાહ, અમે એની અંદર રહી અને મોમિનીનને બચાવીએ છીએ, એ એક કારણ. બીજું, એ હુકમરાનની સાથે કામ કરી કાં તો અંદર રહી ને એ હુકમરાનને તબાહ કરીએ છીએ, તોડીએ છીએ, યાની એની અંદર જઈ અને મકસદ એ હોય છે કે તેઓની તાકાત તોડે છે, અને એના સિવાય કોઈ પણ રીતનો જાતનો સાથ ઇમામ અલૈહિસ્સલામ આપતા ન હતા. અને પછી ઇમામ અલૈહિસ્સલામ મુતવક્કિલના બારામાં જે મેં આયતુલ કુર્સીનો ભાગ છે જેના શરૂઆતમાં મેં બયાન કર્યું હતું કે અલ્લાહ જે છે તે વલી છે તે લોકોના કે જેઓ પાસે ઈમાન છે અને તેઓને અંધારામાંથી નૂર તરફ લઈ જાય છે, અને જેઓ તે ઈમાનને રિજેક્ટ કરે છે તેઓનો વલી તાગૂત છે. ઇમામ મુતવક્કિલને એક તાગૂત તરીકે બયાન કરે છે લોકોને કે આ એક તાગૂત છે, યાની જાલિમ છે, દુશ્મને ઇસ્લામ છે અને દુશ્મને અહેલે બેત છે. અને એના અમલ ઉપરથી ખબર પડી આવતી હતી કે કેવી રીતે તેઓ જુલ્મ કરતા હતા, ત્યાં સુધી કે ઇમામ જેઓને ઇલ્મ અતા કરી હતી તેઓને પણ કેવી રીતે કૈદ કરી, ઘણાને કતલ કરે છે, કૈદ રાખે છે, નજર બંધ રાખે છે, એ આશાથી કે ઇલ્મ આગળ નહીં વધે. અને ચોથી વસ્તુ જે ઇમામ કર્યા એ એક નેટવર્ક સેટઅપ કર્યા કે જે વકાલતનું આપણે આજે જોઈ રહ્યા છીએ ઇમામની ખૈબત. આ સેટઅપ અગર થયું હોય તો આપણા 10મા ઇમામ અલૈહિસ્સલામના વખતની અંદર થયું છે કે તેઓ પોતાના વકીલો નિમતા હતા કે જેઓ પાસે ઇલ્મ હતું, જેઓને તે તાકાત આપ્યા હતા, તે કુવત આપ્યા હતા, કે રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી હતી કે તેઓ ખુમ્સના પૈસા ઉપાડે અને તેનો ઉપયોગ કરે અને હકદાર સુધી પહોંચાડે. અને એ વકાલતની અંદર તેઓ ઘણું કામ આગળ વધારી શક્યા કે જે આજે પણ અગર ઇસ્લામી યાની શિયા ઉપર અગર એક મોટો માર હોય કે એટેક હોય તો તે આ મુસ્તહિદીન ઉપર છે. આ વકાલત ઉપર જે એટેક થઈ રહ્યું છે કારણ એ કે બહુ સક્સેસફુલ છે. આજે આપણે જે મસાઇલ હમણાં મુલા સજ્જાદ પડ્યા તે આયતુલ્લાહ સિસ્તાનીના કોણ કે જે વકીલ છે, ઇમામ નાઈબ ઇમામ છે, અગર એમને અમે મુસ્તહિદ તરીકે રિસ્પેક્ટ ન આપીએ ઇમામની ગેરહાજરીની અંદર, ગૈબતની અંદર, તો પછી આપણે ભટકી જશું, મિસગાઈડેડ થઈ જશું. અને આ વસ્તુને તોડવા માટે માણસો ઊભા છે. શક નાખે છે દિલોની અંદર કે આઘા બેઠા છે ઈરાકની અંદર, મોમ્બાસાની અંદર શું થાય છે ને ખબર નથી. એ ભાઈઓ ઇમામના નુમાઇંદા છે, ઇમામ પાસે તાકાત છે કે નહીં? અગર ઇમામ પાસે તાકાત છે તો એના નુમાઇંદા પાસે તાકાત નથી આપી શકતા ઇમામ? શું ઇમામને ખબર નથી મોમિનીનની શું હાલત છે આખી દુનિયામાં કે આપણે શક કરી રહ્યા છીએ ઇમામના નુમાઇંદા ઉપર? ઇમામને ખબર નથી કે કોને ઈ ચૂંટે છે નુમાઇંદા તરીકે? એટલે વિચાર કરવું જોઈએ આપણે કે આ ઇમામના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, ધ્યાન રાખવું જોઈએ એ પહેલા કે આપણે કોઈ શબ્દ બયાન કરીએ, કારણ કે આ શબ્દથી આપણે તોડીએ છીએ આ વકાલતનું જે સિસ્ટમ જે ઇમામ અલી નબી સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહ મૂકી ગયા. અને આ જ વસ્તુ બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું કે એ જમાનામાં કે જે જમાનાની અંદર કોમ્યુનિકેશન એક પ્રોબ્લેમ હતું તે છતાંય ઇમામત રહી. ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામનો વખત આવ્યો
તેમની પણ ઇમામત બાકી રહી, ઇમામે ઝમાન અલૈહિ સલામનો વખત આવ્યો. આ બધી વસ્તુની અંદર અગર મોટો ભાગ અગર હોય તો આ નેટવર્ક છે વિકાલતનામાનું, કે જેની અંદર આપણે હિફાજતની અંદર રહ્યા. આપણે અગર નહીં માનીએ તો ખુદા બીજી કોમ પેદા કરશે તેઓને માનવા માટે. તો યાદ રાખીએ કે એહસાન તેઓનો છે આપણા ઉપર, આપણો એહસાન નથી. બલકે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જે લોકો શક કરતા હોય આ વસ્તુ ઉપર, બે વસ્તુ તોડવા માંગે છે. એક કરબલા આશુરા તોડવા માંગે છે, અને બીજું ઇજ્તિહાદ મુજતહિદીનનો ઇજ્જત તોડવા માંગે છે. આ બે પિલર છે આપણા માટે ગૈબતે ઇમામની અંદર, કે જે બહુ આપણા માટે સ્ટ્રોંગ છે, જેના કારણે આપણે સર્વાઈવ થઈ રહ્યા છે. એટલે કોશિશ કરવી જોઈએ કે કેવી રીતે આપણે આ બે વસ્તુની હિફાજત કરીએ, અને કેવી રીતે ઇમામ અલૈહિસ્સલામની ગૈબતની અંદર ઇમામનો સાથ આપે. હા મુમિનીન, દરેક ઇમામ પોતાના વખતની અંદર પોતાનું કામ કરતા આવ્યા, પણ દુશ્મને ઇમામ પણ કેવા કે તેઓ પણ ચાહતા હતા કે ઇમામને કેવી રીતે તેઓ શહીદ કરીએ. અને છેવટે સામરાની અંદર મુઅતઝ કે જે અબ્બાસી ખલીફો હોય છે, તે ઇમામ અલૈહિસ્સલામને ઝહર આપી અને શહીદ કરે છે. હા મુમિનીન, ઇમામ અલૈહિસ્સલામની શહાદત સામરાની અંદર થાય છે, ત્રીજી માહે રજબ હોય છે. હા મુમિનીન, રિવાયત બતાવે છે કે એ જ જે ઝહર આપ્યો હતો તે પણ આવે છે તશીએ જનાઝાની અંદર. હા મુમિનીન, મને યાદ આવે છે કરબલા, આ એ કરબલા કે જે ઇમામ નકી અલૈહિસ્સલામના દાદાની શહાદતની જગા, કે જે જગ્યાની અંદર ઇમામને શહીદ કરવામાં આવે છે, 3 દિવસ ભૂખ્યા અને પ્યાસા રાખીને બસ નહતું. શહાદત બાદ તેઓની લાશ પર ઘોડા દોડાવવામાં આવે છે. એ બસ નહતું, તે શહીદોના લાશોને મૂકી તેઓને ઘરવાળાઓને કૈદ કરી અને કરબલાથી કૂફા અને કૂફાથી શામ જોયું. गज़ब आया नकी जब से उठा अफ़सोस अज़ीज़ों क्या गज़ब आया नकी जब से उठा अफ़सोस शहंशाहे दो आलम हो उठा जग से हजार अफ़सोस अज़ीज़ों क्या गज़ब आया नबी जग से उठा अफ़सोस. नबी मरकज़ में रोते हैं, अली जन्नत से आए हैं. नबी मरकज़ में रोते हैं, अली जन्नत से आए हैं. पूरे सरमा पे आपने दोनों यहाँ पे आई है. अज़ीज़ों क्या गज़ब आया नबी जग से उठा अफ़सोस. अज़ीज़ों क्या गज़ब आया नबी जग से उठा अफ़सोस. यूं रोज़ करी लाशें पिघल फेंकते हैं हर बार. यूं रोज़ करी लाशें पिघल फेंकते हैं हर बार. हुआ बिन अपना अफ़सोस करूँ क्या मैं जिगर अफ़गान. अज़ीज़ों क्या गज़ब आया
نیند میں سوئے میرے بابا یہ کیسی نیند میں سوئے میں روتا ہوں خدا یہاں سے تسلی اٹھ کے دے دیجیے عزیزوں کا غضب آیا نبی جگ سے اٹھا افسوس عزیزوں کا غضب آیا نبی جگ سے اٹھا افسوس وہ رو کہتی ہے ہر بار میرے بابا کروں کیا اب وہ رو کہتی ہے ہر بار میرے بابا کروں کیا اب بتایا آپ نے آ کر یہاں پہ یہ جنگل عزیزوں کیا غضب آیا نبی جگ سے اٹھا افسوس عزیزوں کیا غضب آیا نبی جگ سے اٹھا افسوس بسر یہ زندگی کس طرح سے ہوگی میرے بابا بسر سے یہ زندگی کس طرح سے ہوگی میرے بابا وہ پیرائی یہ جنت ہے ہمیں چھوڑنا یہاں بابا عزیزوں کا غضب آیا نبی جگ سے اٹھا افسوس عزیزوں کا غضب آیا نبی جگ سے اٹھا افسوس شہنشاہ دو عالم ہو اٹھا جگ سے ہزار افسوس سورۃ الفاتحہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیطین السلام علیکم یا فاطمة الزہراء سید نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا عبد مولا السلام علیکم یا غریب الغرباء السلطان بالحسن علی ابن موسى الرضا شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والسماوات السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا ثابت الإيمان أجل الله فرجك وسأل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته